Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa salli wa sallim ala abdika wa habibika al-amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi والتابعين وعلى الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعبادك الصالحين وفرج كروبنا والمسلمين يا أرحم الراحمين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأزواج رسول الله وأهل بيته وذرياته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة خصوصا الركب بالإرشاد وغوث العباد والبلاد على حبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم المنتسبين ومحبهم المتلقين بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. واعلموا معاشر الإخوان أيدنا الله وإياكم أن خير القلوب وأحبها إلى الله ما كان نظيفا نقيا من الباطل والشكوك ومعاني الشر كلها واعيا للحق والهدى ومعاني الخير والصواب. وفي الحديث القلوب أربعة قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب أسود منكوس فذلك قلب الكافر وقلب مربوط على غلافه فذلك قلب المنافق وقلب مصفح فيه إيمان ونفاق فمثل الإيمان فيه مثل البقلة يمدها الماء العذب ومثل النفاق فيه مثل القرحة يمدها القيح والصديد فأي المادتين غلبت عليه ذهبت به. قلت والظاهر أن هذا القلب الأخير وصف قلوب أهل التخليط والتفريط من عامة المسلمين. وفي الحديث أيضا إن الإيمان يبدو في القلب لمعة بيضاء ثم تزيد حتى يبيض القلب كله وإن النفاق يبدو في القلب نكتة سوداء ثم تزيد حتى يسود القلب كله. نسأل الله العافية والوفاة على الإسلام لنا وللمسلمين. وإنما يزيد الإيمان بالمداومة على الأعمال الصالحة والإكثار منها مع الإخلاص لله تعالى. Wa'lamu dan ketahuilah ma'asyiral ikhwan, wahai para saudara,
Ayyadana wa iyyakum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita semuanya. Anna khairal qulubi, sesungguhnya paling baiknya hati. Wa ahabbaha, dan yang paling dicintainya oleh Allah hati. Maka nadhifan naqiyan minal batili wasyukuk, hati yang bersih, yang kosong dari kebatilan dan keraguan. Wa ma'ani syarr kulliha, dan dari keburukan dan kejahatan yang lainnya. Wa iyan lil haqqi wal huda, hati yang memahami, mengetahui kebenaran dan petunjuk dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kemarin dijelaskan hati itu bisa menjadi qaswah atau ghaflah. Hati yang qaswah itu bahaya, karena tidak dapat berubah jika dinasehati dan diingatkan, dan tidak masuk dalam pikiran mereka. Jadi hati yang atos, yang keras, ini dinasehati nggak pengaruh sedikit pun, tidak dapat merubahnya, tidak dapat mengingatkannya, sehingga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang atos itu termasuk salah satu daripada tanda celakanya seseorang. Di seseorang bisa celaka karena hati yang atos, sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW bersabda, arba'un minasyaqa, 4 perkara dari tanda-tanda celaka. Salah satunya adalah al-ghaswatul galab, hati yang atos. Kemudian dari hati yang atos, yang lebih baik dari hati yang atos, yang lebih ringan dari hati yang atos, yaitu hati-hati yang lalai, ghaflah. Hati yang lalai atau ghaflah ini masih bisa diingatkan, masih bisa diluruskan, masih bisa disadarkan. Tapi tentunya nggak cukup sekali, butuh berulang kali. Lah kemudian dijelaskan di situ macam-macam yang dapat membuat hati itu lalai, seperti jarang mengingat kematian, tidak banyak duduk dengan ulama, atau tidak mentadaburi Al-Quran. Itu adalah hati yang lalai, bisa diingatkan, bisa disadarkan, bisa didekatkan jika mereka mau mengingat, mau merenungi dan memikirkannya. Kalau tidak akan berubah, tetap dalam kelalaian dan jauh dari ketaatan dan
kebaikan. Jadi selama mereka bisa menghindari hal-hal yang membuat hati itu lalai, dia akan semakin ingat, akan semakin sadar, dan akan semakin dekat. Nah, tapi semakin mereka menghindari, lama-kelamaan bisa menjadi qaswah, atos, yang sudah nggak akan pengaruh ketika diingatkan, ketika difahamkan dan disadarkan. Lah, hati yang paling dicintai oleh Allah itu bagaimana? Dan hati yang paling bagus hatinya seseorang dan yang paling dicintainya kalau hati itu bersih, kosong dari kebatilan dan keraguan atau segala macam keburukan. Keburukan yang biasanya ada di dalam hati seperti sombong, iri, dendam, dan kawan-kawannya. Atau keraguan kepada Allah, keraguan kepada Rasulullah, atau semua yang berhubungan dengan keimanan. Itu penyakit itu. Nah, itu tempatnya ada di dalam hati. Tempatnya ada di dalam hati. Iman tempatnya dalam hati. Berarti keraguan dari apa yang kita imani juga dari hati. Lah, orang ragu itu ada dalam sebagian hal, tapi itu harus dihilangkan, harus dihapus. Seperti contoh masalah rezeki. Ini contoh yang paling enak. Karena apa? Ya, ini yang banyak terjadi. Kita ini terkadang lupa rezeki yang mengatur adalah Allah. Kita terkadang juga tidak menyadari bahwa semua yang mengatur ini adalah Allah. Sehingga kalau kita digertak, itu khawatir. Apa? Mangan apa aku enggak? Misalnya mau di PHK sama pabrik, atau pabriknya mau tutup, wow, demo. Kenapa? Kemudian kita mau kerja dari mana lagi? Ini penghasilan kita satu-satunya, tidak ada yang lain. Misalnya mau apa itu? PSBS apa? PSBB. Wah, tidak setuju. Kenapa? Loh, kita terus mau makan apa? Ini kan penghasilan kita dari ini. Lupa dia. Rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah sejak dia belum keluar dari perut ibunya. Bahkan dia belum usia besar, masih 120 hari. Allah sudah memerintahkan malaikat untuk apa? Mencatat rezekinya, menentukan rezekinya. Sudah ditentukan oleh Allah. Ketika dia berada di dalam perut ibunya 120 hari. Tapi kita menentang, kayak dengan apa PSBB tadi itu, besok mangan, akan mati kelaparan dan yang lain sebagainya. Loh, ini kan apa? Ragu dia, ragu, mau nggak mau ragu itu. Lah, ini hati yang nggak benar, hati yang kurang baik, hati yang kurang bagus. Lah, hati yang bagus bagaimana? Nggak ada keraguan itu. Mau dimanapun, ana pasti mendapatkan apa yang sudah ditentukan oleh Allah untuk ana ketika ana di kandungan ibu. Lah, itu kita perlu memantapkannya. Pondasinya sudah ada, Allah sudah menanamkan bibitnya, tinggal kita menumbuhkannya. Allah kan sudah menanamkan bibitnya, tinggal kita bagaimana mengembangkan dan menumbuhkan keimanan, keyakinan akan hal tersebut. Hadisnya Nabi jelas, ayat Al-Quran jelas. Ayat Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha.
Rezeki ini sudah ditanggung sama Allah, dijamin sama Allah. Jangankan manusia yang tanpa teleskop atau apa, kelihatan misalnya. Kita kan kelihatan walaupun nggak dilihat dari. Ada binatang yang tidak terlihat. Bahkan kalau menurut logika nggak masuk akal. Ini pernah saya sampaikan. Ada batu besar, dipukul batu itu. Ada batu di dalamnya. Ini Allah memerintahkan nabinya. Dipukul batu, ada batu lagi. Diperintahkan pukul lagi, ada batunya lagi. Sampai kecil, dari besar sampai kecil. Suruh pukul lagi. Subhanallah, di dalam batu yang terakhir ternyata ada binatang yang sedang makan. Coba logika. Dari mana dia bisa mendapatkan makanan? Sedangkan dia berada di dalam batu, yang mana batu itu di dalamnya batu, batunya itu di dalamnya batu, batunya di dalamnya batu. Dan tidak ada netes, tetesan lubang nggak ada. Tapi sampai ada binatang yang sedang makan. Kenapa? Nah itulah jaminan dan tanggungan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Itu kecil dan tidak terlihat, dapat kok. Apalagi kita manusia. Karena itu kita harus apa? Tumbuh dengan keyakinan. Untuk apa? Menjadikan hati kita hati yang baik dan hati yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang kosong dari keraguan atas apapun yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk masalah rezeki. Ada lagi masalah-masalah yang lain, nggak perlu sudah. Ini salah satu tentunya. Ini harus kita tumbuhkan keyakinan kita. Nah, itu hati yang baik, hati yang paling dicintai, yaitu yang kosong daripada keraguan atau segala macam kejahatan dan keburukan. Lah kalau kosong dari keburukan, dari kejahatan, dari keraguan, berarti harus isinya apa? Isinya harus kebenaran, isinya harus petunjuk, isinya harus keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanamkan, sirami hati kita dengan keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya tidak ada keraguan sedikit pun. Kita ragu kepada Allah itu berarti akal kita banyak kurangnya. Kita bisa percaya, yakin kepada makhluknya Allah, tapi ragu kepada Allah. Makhluknya Allah itu diciptakan oleh Allah memiliki kekurangan. Jadi dia punya kelebihan, tapi juga punya kekurangan. Itu harus kita pahami. Makanya jangan kita mengandalkan atau meyakini makhluknya Allah dengan meragukan Allah. Jangan. Makhluknya Allah ini diciptakan oleh Allah itu untuk saling melengkapi. Kita manusia diciptakan oleh Allah saling melengkapi. Laki melengkapi perempuan, perempuan melengkapi laki. Orang tua melengkapi anak muda, anak muda melengkapi orang tua. Mau nggak mau itu? Mau tidak mau, ya seperti itu. Orang tua melengkapi anak muda melengkapi orang tua. Laki melengkapi perempuan, perempuan melengkapi laki. Nggak bisa. Kemudian yang tua, yang laki merasa lebih lengkap, lebih komplit daripada yang perempuan. Nggak butuh perempuan atau nggak butuh yang lebih muda. Nggak bisa.
kuburan. Yang gali biasanya apa? Anak muda. Misalnya orang tua nggak butuh anak muda, kon gali. Kapan mari nih? Kapan dikuburi? Macul ping piro ngos-ngosan misal. Mandek istirahat. Engko macul meneng. Ndak mari-mari. Butuhnya butuh anak-anak muda. Atau apa? Menggali. Orang tua cuma ngelihat. Cuma duduk nunggu. Wis mari ale. Mari. Ayo, wis mari kuburane. Memandikan juga gitu. Orang tua memandikan. Butuh anak muda. Untuk apa? Dampingi, membolak-balikkan jenazah. Dia suruh bolak-balikno dhewe. Ya antep. Enggak kuat wisan tenaganya. Kau ngangkat bojone wis enggak kuat. Biyen waktu nomi ngangkat bojone, wah, kuat. Wis tuwa, ngangkat bojone enggak kuat. Berubah. Nah, berarti kan apa? Saling melengkapi. Tapi kalau Allah ada yang melengkapi Allah? Enggak. Selamanya, sampai kapanpun. Makanya kalau kita meragukan Allah itu aneh. Allah ini tidak perlu dilengkapi oleh siapapun. Karena Allah maha mampu atas segalanya. Beda halnya dengan makhluknya, khususnya manusia. Itu butuh dilengkapi dengan yang lainnya baru bisa sempurna. Lah kalau yang lainnya bisa melengkapi, yang lainnya nggak bisa melengkapi, ya nggak sempurna. Jadi ada banyak kekurangan. Karena itu kalau kita harus tumbuhkan keyakinan bahwa Allah maha bisa, maha mampu atas segalanya, tidak pernah membutuhkan siapapun untuk membantunya, sehingga kita nggak perlu meragukannya sedikit pun. Baik itu di dalam mengatur segalanya, mengurusi segalanya. Karena itu di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qulub arba'atun. Hati itu ada 4 macam. Hati manusia itu terbagi menjadi 4. Galbun ajrat fihi sirat yazhar. Hati yang kosong dari keraguan. Di dalamnya ada cahaya yang bersinar. Kosong dari keraguan. Bersih, hati yang bersih, kosong dari keraguan, terdapat cahaya yang menyala, yang hidup. Nah itu siapa? Itu hatinya orang mukmin, hatinya orang yang beriman. Nah, orang yang beriman, hatinya selalu menyala. Ayat Al-Quran dibaca, hidup dirinya. Takut, khawatir, menangis, ya, karena jauh atau yang lain sebagainya. Itu hatinya orang yang beriman, selalu menyala. Kenapa? Ada lampunya, ada cahayanya. Jadi mana kebaikan, dia terus berjalan, mana kegelapan, dia berhenti. Itu hatinya orang yang beriman. Yang kedua, galbun aswad mankus. Hati hitam terbalik lagi. Kalau itu seperti wadah, terbalik. Sudah hitam, terbalik. Fadzalika galbul kafir. Hatinya orang kafir. Orang kafir itu hatinya hitam terbalik. Sampaikan ayat Al-Quran, tidak masuk. Yang terlihat, yang nyata pun nggak masuk di dalam akal mereka. Yang ketiga, galbun marbut ala ghilafih. Hati yang terikat. Jadi hatinya nggak terbalik, tapi tertutup, terikat. Sesuatu sulit untuk masuk, atau nggak bisa masuk. Kenapa? Tertutup. Dan itu apa?
Qalbul munafik, hatinya orang yang munafik. Yang keempat, qalbun musaffah fihi iman wa nifaq. Hati yang ada keimanan, ada kemunafikan. Jadi setengah iman, setengah munafik. Dia beriman, tapi terkadang dia juga melakukan sifat kemunafikan. Lah itu seperti apa? Iman di dalam hatinya dipermisalkan oleh Rasulullah seperti baklah, sayuran. Kapan air datang menyiraminya akan tumbuh subur. Kalau kemunafikan yang ada itu dimisalkan seperti luka yang melempuh, dalamnya ada air atau nanah. Lah mana yang kuat itu akan mengalahkan. Kalau air yang datang akan menyuburkan, tapi kalau luka yang datang akan merusak. Jadi kalau dia terus mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis, mendengarkan nasihat, ini akan hilang kemunafikannya, keimanannya yang kuat. Tapi kalau yang dia dengarkan itu adalah bukan nasihat, bukan Al-Quran, bukan hadis Nabi, malah keburukan, kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran, maka sifat munafiknya akan lebih kuat. Lah yang terakhir ini disebutkan adalah hatinya banyak umat Islam, yaitu hati yang setengah iman, setengah munafik. Ini hatinya hampir semua umat Islam. Kan kita gitu, kadang mendengarkan nasihat gini semangat kita melakukan kebaikan, ketaatan. Lama nggak mendengarkan, asik melakukan kemaksiatan, kemungkaran. Kita membaca ayat Al-Quran, akhirnya kita semangat dalam beribadah. Jarang membaca Al-Quran, seneng ngerasani. Ini kita. Hati yang keempat ini yang ada sifat iman dan ada sifat munafiknya adalah hatinya banyak umat Islam. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal imana yabdu fil qalbi lam'atan bayda, thumma tazid hatta yabyadal qalbu kullu." Keimanan yabdu fil qalb, nampak di dalam hati, itu lam'atan bayda, lampu putih yang menyala. Dan akan bertambah sinarnya. Sinar lampunya tadi akan bertambah terang, dan bertambah terang ketika dia terus melakukan kebaikan, ketaatan, sehingga hatinya itu bersih. Anggaplah kalau kita melakukan kebaikan, ketaatan, iman kita ini ibarat penghapus yang menghapus kegelapan dalam hati. Kalau kita melakukan kebaikan, imannya bertambah. Melakukan kebaikan, imannya bertambah. Lah berarti banyak yang kita hapus dari kegelapan. Ketika terus kita melakukan kebaikan, akhirnya hati tadi itu yang tadinya gelap menjadi bersih semuanya dari kegelapan. Sebaliknya, wa innan nifaq yabdu fil qalb naktatan sauda. Kalau keburukan, kejahatan, kemaksiatan itu membuat hati kita gelap, dari putih menjadi gelap. Gelapnya tadi samar, gak kelihatan gelap. Tapi kalau kita melakukan kemaksiatan dan kemaksiatan, maka semakin gelap, semakin gelap. Bertambah banyak akan semakin menutupi hati kita dengan kegelapan. Hanya apa? Tertutup hati kita dengan kegelapan. Kenapa? Kemaksiatan, kemungkaran terus kita lakukan. Jadi intinya hati ini kalau kita melakukan kebaikan akan memberikan kebersihan, akan memberikan cahaya, yang mana kebaikan itu bila terus kita lakukan akan menambahkan bersihnya hati dan cahayanya, sehingga bersinar
dapat menyinari yang lainnya. Sebaliknya, kalau hati ini kita melakukan kemaksiatan, kemungkaran, akan merusak dan menggelapkan. Semakin kita melakukan kemaksiatan, kemungkaran, hati kita semakin rusak dan semakin gelap. Jadi bukan hanya menggelapkan, merusak dirinya, tapi juga bisa merusak yang lain. Ya, nas'alullah al-afiyah wal wafata alal islam lana walil muslimin. Lahat iman itu bertambah, iman di dalam hati itu bertambah dengan apa? Selalu melakukan amal soleh. Ketika kita selalu melakukan amal soleh, iman kita akan bertambah, keyakinan kita akan bertambah. Dengan kuatnya keyakinan akan menjadikan hati kita khairal qulub wa ahabbaha ilallah, menjadi paling baiknya hati dan paling dicintainya hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi selalu dan memperbanyak, selalu melakukan kebaikan dan memperbanyaknya, diperbanyak kebaikan. Dari kebaikan ini, dari kebaikan itu, misalnya dari sholat, dari Al-Quran, dari ilmu, daripada sedekah dan yang lain sebagainya. Tapi harus dengan apa? Ma'al ikhlas lillah, diiringi dengan keikhlasan. Jangan kita selalu melakukan kebaikan, amal soleh, dan kita tingkatkan, kita perbanyak, tapi nggak ikhlas. Nggak akan mungkin menambahkan keimanan. Keimanan itu bertambah dari kebaikan dan terus dari kebaikan ketika dilakukan dengan keikhlasan. Dan itu yang dianjurkan. Kita harus terus menambah kebaikan, harus meningkatkan kebaikan, dan kita harus belajar mengikhlaskan apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita keluarkan. Oh, keimanan bertambah, keimanan meningkat, dan keimanan akan kuat kokoh sampai akhir hayat nantinya. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beriman, hati yang bersih, hati yang kosong dari segala penyakitnya, dari keraguannya, dan mudah-mudahan Allah mengisi hati kita dengan kebaikan, ketaatan, hidayah, petunjuk, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk istiqamah dalam melakukan kebaikan, ketaatan, memperbanyaknya, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang ikhlas dalam setiap perkataan, perbuatan. Amin, Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.